Okay, so C315, design of reinforced concrete 1. Okay, so this is the reinforced concrete design course. We're gonna learn how to design structural components, especially beam and slab in this course. Beam and slab we're gonna learn. So hour you already know, Sunday and Tuesday, 3 to 4:40, and you have your lab, integrated lab course, so Monday from 10:10 to 1:10. Okay, so this is the syllabus. So if I just broadly differentiate, then you have your fundamental of reinforced concrete, and then design, analysis, and design of singly reinforced beam and doubly reinforced beam. So I'll cover this in the mid one. Then from T-beam and shear design, bond and anchorage. This portion I'm gonna cover in mid two, and up to T-beam I'm gonna cover in mid two. Then bond, anchorage, and slab. This portion I'll cover in the final exam. That's the tentative syllabus. So I'll supply you course material, but I'll strictly recommend you to follow the book. Okay, I'll share with you the book of Nielsen. This is a very important book. It's called the Bible of RCC Design. Very important course. মানে যত কোর্স তো অনেক ইম্পর্টেন্ট কোর্স, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কোর্স। যারা স্ট্রাকচার লাইনে আসছো বা থাকতে চাচ্ছ ভবিষ্যতে, লার্নিং দ্য ডিজাইন অফ RCC স্ট্রাকচার is very very important. So a couple of other books are there as well, but this one is the main book. Okay? Nielsen, Darwin, and Dolan. We have the 14th edition. I think 16th edition is also there, but almost same. 99% is same. Only 1% you can find variation. And the syllabus we are going to cover here, I think it's completely same. No variation is there. Okay, so these are the course outcome. So course outcome is a part of the outcome-based education. As you know, that we are trying to shift gradually from input-based education to the outcome-based education. So this is a procedure that we have to mention, or you have to inform a student beforehand, starting of the class, that what we are gonna teach in this class. Okay, so if you complete this course, these are just hypothetical sentence. You don't need to memorize or remember anything. Just for your information, that CO1 is that you can learn how to analyze RC elements, structural elements such as a beam, slab, and you can design, you can analyze them for flexure, shear, torsion, etc. You can also learn how to design these structural elements against these responses using codes and standards. And finally, you will have capability, or you will grow your capability to discuss the environmental impacts and sustainability issues. How can you consider these things in your design of RC bridges? যখন RC bridge করবা তখন actually তুমি তোমার এটা শিখতে পাবে যে environmental impact কিভাবে actually লিখতে হয়। Okay, it's kind of self learning. That's the main part হচ্ছে এটাই আমাদের, তুমি analysis এবং design শিখবা। And also you can apply AutoCAD software for drafting purpose, and you'll also learn how to write a professional report. So this part basically belongs to the lab part, and the theory part will cover this part. Also, the lab part, some portion will be there. So mass distribution, this is the tentative lecture schedule. As I said, that up to double reinforced beam we're going to cover in mid one. And Bolo, Naimul. Sir, are you sharing your screen? Oh, I'm not sharing. Okay. No, I didn't say anything. Did Bolok file accepted Kobir Mia? Okay, so this portion, as I said, actually I'm going to cover in mid one. That is up to singly reinforced and doubly reinforced beam. And then the T-beam, design of shear and the torsion, I'm going to cover in mid two. And finally, actually bond anchorage 1 and 2 slab, this will be covered in the final lecture. And if you go to the lab part, first I think 1 or 2 lectures I'll discuss the accelerated code. Then actually let's start a project. I'll show you one calculation of a bridge project, how to calculate and design, analyze a bridge, small bridge, and then I'll give you data and I'll give you your problem, and you will follow your path. But I'll show one example. So you'll follow my example, but you'll do calculation with your data, with your scenarios. So anyway, we'll discuss this in the lab part. And the marks distribution, so class participation or attendance 5%,
Then your class test, 12%. One thing is very important, class test, I'm not gonna give any free shot. If I take 2 exams, then I'll count all 2 exams of class test. If I take 3 exams, then I'll count 3 exams. There's no free shot. So there's restriction of buy. I don't have any problem, but the problem is the outcome-based education, they don't allow you to give any extra shot. That's the problem. Midterm exam 15% marks, mid to exam 15% marks, final exam 20%, lab report 20%, and lab viva 13%. So this is total 100% marks. This is a grading policy, you know. This is my class schedule. I think it's not updated. No, it's updated. Yeah. Monday. Why Monday? Anyway, just we'll follow the schedule that's already given by the registrar office, already uploaded in the university web page. And these are actually just information that program outcome, different program outcome. We always expect that after graduation, you will have 12 attributes with you, that you'll have your problem analysis skill, you'll have your problem design skill, you'll have problem investigation skill, okay? So you can use the modern tools. You have some responsibilities with the society. You will follow that one. You will try to accommodate when you take an engineering decision. There's also the responsibility regarding the environmental and sustainability issues. Ethics. You should know that what ethical decision you should take in which circumstances. Individual work, teamwork. So you should have the capability to work in a team or as an individual or as a leader. Okay. You should have strong communication skills, project management skills, and lifelong learning. So that's why actually we're developing our curriculum in such a fashion that after 12 years, after 12 semesters, you will have all these skills. And that's why actually I have written these COs, okay? If you know, for example, this analysis skill is kind of connected to with your PO2. So PO2 was your problem analysis skills. So you learn here how to design. So this will develop your design, that part, okay? So discuss environmental impacts and sustainability issues. So if you learn these things, or if you practice these things, then that will basically improve you or inherent in yourself that what are the environmental impacts when you're doing any project, or what are the sustainability issues, how can you interpret these issues in your design. That sorts of actual information you're going to learn here. That's going to hit in PO7, right? And AutoCAD, so this is actually modern tool uses. So if you learn AutoCAD, already have learned in C102, so in this course you'll just apply them. So that will give you that whether you can really apply modern tools in professional drawing or not. So this is your communication skills. Writing is one form of communication. Oral presentation, that's also another form of communication. But writing professional and design reports, so that's another way, because you already have completed C301, right? So you have some information from there. So these are actually not related to the course, but these are important that actually how education system is changing. So we are going to apply for the BIAT accreditation. So that's what actually we need all these things. Knowledge profile as well. So these when you should have these attributes, then you should have some knowledge as well. Okay, so these are the knowledge. So somehow we are going to incorporate all this knowledge when you're teaching you, and there are different levels of actual knowledge, that in which level you are learning. So reaching in create level is very good. That means you're very efficient, and actually knowing something is just a lower level. You just know, you haven't done this, so that's the remember level. Similarly, you have your feelings. How much feelings you have for doing your work. For example, you have come to the class, you have some level of eagerness, right? You have some level of motivation. Actually, if I don't do this class, then I'll have problem, consequence. I'll fail in the course. If I fail, I cannot pass civil engineering. If I cannot pass, then I don't have any future. I cannot manage a job. So like that, so it's the feeling. So if how serious you are about an issue. So that's related to some kind of your ethics, right? That's your how much honesty you have. That's your decision. If you decide that I'll be honest 100% for my life, then you will work according to that. But if you have feeling that okay, if money comes, I will take, no problem, then we will do like that way. So psychomotor is another aspect of actually your knowledge domain. So this is kind of your working skills. For example, when you're operating a machine, when you're drawing, when you're applying, when you're using a software, how efficient you are. That's actually maps in this level.
These are just for your information, so I'm just sharing with you. But main part lies here, that the syllabus and the course outcomes and the mark distribution. That's how I'm gonna distribute the marks. So I already have shared with you this document in Google Classroom. If you go to Google Classroom, then you're supposed to get it over there. Where is it? Google Classroom. কোথায় গেল গুগল? এটা তো ছিলই মাত্র করে। উম্মে মাহিম। Okay, উম্মে মিরাজ। Okay, if you go to the classwork section, then you can get all these things here. These are lectures I already uploaded. I didn't upload, I uploaded in the last semester. So it's already there. I just make a new class, copying that. So these are lab materials. Where is the course outcome? Here's the course outline, okay? So course outline, you can find it here. I think I already uploaded. Yeah, already there. Okay? You can download it from there. The lectures are also here. You can also download. The lectures are already uploaded. Now we have 34. Why? আমি দুইজন আর তোমরা হইলা 30 জন, 32 জন নইব, 33 জন হইব। একজন কি দুইটাতে ঢুকছে নাকি? এই যে খবির মিয়া দুইবার ঢুকছে। কি খবর খবির মিয়া? বলো। হ্যাঁ খবির মিয়া, শুনতে পাচ্ছি, বলো বলো বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা তোমার? হ্যাঁ এই তো স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছো? জি স্যার। বলবা কিছু? না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু সবাই আসছে আমরা একটু পড়াশোনা শুরু করি। কারণ তোমাদের সামনে তোমাদের আবার ক্লাস কবে? মঙ্গলবার না? আজকে রবি, সোমবার, মঙ্গলবার, রাইট? জি স্যার। মঙ্গলবার আমি ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ, নিব। বাট আমার একটা প্রোগ্রাম আছে, যেটা মিলাদ আছে, আমার এক আত্মীয়র মৃত্যু মানে মারা গেছেন, ওনার মিলাদ আছে। সো স্যার তাইলে নিয়েন না। না না না, ওইটা আমি নিব। যদি আমি না নিতে পারি, আমি তোমাদেরকে গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিব 1 ঘন্টা আগে, মিনিমাম 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আগে পোস্ট করে দিব যে আমি নিতে পারতেছি না ক্লাসটা। বাট আমার বিশ্বাস যে হয়তো বা মানে আমি ক্লাস শেষ করে যাব, বাট যদি দেখি এরকম যে আগেই রওনা দিতে হবে, তাহলে হয়তো বা আমি ওই দিন নিব না, সেটা আমি আগেই পোস্ট করে দিব। এর জন্য আজকে একটু শুরু করে দিই। Okay, so first lecture is self-reading. I'll just discuss the important parts. Mainly, let's start from the second lecture. That's the main topics. So these in lecture 1, the contents you already have covered in your C201. So that's why I don't want to waste time here. Just for your recall purpose, I have given some information. So you can read it at your home. If you read, you can understand. There's nothing conceptual that I have to explain. So RCC is nothing but a combination of concrete and reinforcement. That's called RCC, reinforced cement concrete. So these are the ingredients, as you can see. So this is the fine aggregate, cement, coarse aggregate, water. So these creates basically concrete. If you add them reinforcement, then it becomes reinforced concrete. Now the question is why we are adding reinforcement in the concrete? Because we already have some level answer. If you take a beam cross section, so I think you already know what is column and beam. If this is a building, this is the slab, then the slabs are actually supported on the beam. For example, here, beam, and the beams are supported through the columns. So this is, for example, one story. Then you have another story. There is again slab, then there is beam, then there is beam, and beneath the beam, there is again your column. So like this way, this is called beam column. So if you cut a section, if you take a section, if you just see, then basically you can see like this way. So this is the width of the beam, this is the total depth of the beam, and normally we place reinforcement at the bottom surface of the beam. Sometimes we place reinforcement top surface as well. So such kind of beam we call doubly reinforced beam. যে doubly মানে কি? Double. মানে both layer আছে, উপরেও reinforcement আছে, নিচেও reinforcement আছে। But when we provide only reinforcement at the bottom of the beam, we call actually singly reinforced beam. So first we're going to deal with the singly reinforced beam.
When you become expert in single reinforced beam, then we'll move to the double reinforced beam. So that's another level, okay? But it will go gradually, okay? So এটা হচ্ছে একটা বিমের ক্রস সেকশন দেখতেই পাইলা। So 250 mm means width is around 10 inch and depth is 400 mm. That means around 16 inches with depth. This is actually reinforced concrete cross section. Now the question is that why we are adding these reinforcement at the bottom. The answer is these are actually double reinforced beam, as I said, double reinforced beam, and sometimes actually with some portion of the slab also attached with the beam, and that's called T-beam. T-beam বলা হয়। So যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেখানে চলে যাই। That actually why we are using reinforcement. So the answer is actually here. So if we just imagine that this is a beam and there is reinforcement at the bottom, and you applied load from the top surface, for example UDL. So you already know when you apply such kind of UDL on the beam, then there will be shear force and bending moment. Now due to bending moment, if you remember that what was the stress distribution? Due to bending moment, the stress distribution was kind of that at the top surface there is actually কি থাকবে, যদি পজিটিভ মোমেন্ট থাকে তাহলে কি থাকবে টপ সারফেসে? কম্প্রেশন থাকবে স্যার, কম্প্রেশন জি স্যার, কম্প্রেশন। টেনশন হবে স্যার। হ্যাঁ, টপ সারফেসে স্যার কম্প্রেশন থাকবে, আর হচ্ছে স্যার নিচে হচ্ছে স্যার টেনসাইল হবে। নিজে দিতেছ থিওরি নাকি নিজে নিজে থিওরি দিতেছ? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া শেষ? দিন করছি স্যার, ইমাজিন। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া কি সব শেষ নাকি? টপে কি হবে? স্যার টপে হবে স্যার কম্প্রেশন। হ্যাঁ ঠিক আছে, টপে হবে কম্প্রেশন, ঠিকই আছে। তো টপে কম্প্রেশন আর নিচে কি হবে? টেনশন, রাইট? সো টেনশন কি? টেনসাইল স্ট্রেস। And at the bottom fibers, that means in this level or this level, all these levels are under compressive stress, and all the bottom levels are under tensile stress. আমরা দেখছি, রাইট? কারণ বেন্ডিং মোমেন্টের মান কত আমি সেখান থেকে বের করতে পারি mc/i। ওই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে I can calculate the bending stresses. Now, why you're dealing with stress? Because this material is made of this beam is made of some material, and it has some strength value. That it can carry this much compressive stress, this can carry this much tensile stress. If the value exceeds this limit, then the beam will fail. এই বিমের যে টেনসাইল স্ট্রেস ক্যাপাসিটি আছে তার থেকে যদি তুমি বেশি টেনসাইল স্ট্রেস দাও ভেঙে যাবে। কম্প্রেশনের যে ক্যাপাসিটি আছে তার থেকে বেশি কম্প্রেসিভ স্ট্রেস দাও ভেঙে যাবে। তার মানে কি? এর জন্য আমরা স্ট্রেসটা কাজ করতেছি। বরাবরের মতো আমরা কিন্তু আগে থেকেই জানি that our concrete is very very weak in tensile stress. Therefore, the amount of compressive stress generated at the top fiber, maybe that is 3000 psi. This is okay. This is okay for the concrete because it can carry up to 3000 psi or maybe more. But if you go to the bottom surface, it cannot carry. Then what happens? Crack generates, right? Crack generates. এটা ফেটে যায়, ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে, যাওয়ার কথা বেসিক্যালি। কিন্তু যদি যাতে না যায়, যেহেতু সে টেনশনে উইক, আমরা কি করলাম? নিচে কিছু রড দিয়ে দিলাম। ও যেহেতু উইক, ও না নিতে পারলে আমি আনি, সমস্যা নেই, আমার নিচে তো রড আছে। রড সেই টেনসাইল স্ট্রেস গুলা ক্যারি করবে। যার কারণে যেহেতু কনক্রিট ইজ উইক ইন টেনশন, দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং এ স্ট্রং ইন টেনশন রেইনফোর্সমেন্ট এট দ্য বটম ফাইবার। কেন বটমে দিলাম, কেন টপে দিলাম না? কেননা নিচে টেনসাইল স্ট্রেস আসতেছে, তার জন্য টপে দিলাম। কারণ আমি ধরে নিচ্ছি এখানে কি পজিটিভ বেন্ডিং মোড হচ্ছে। যদি নেগেটিভ বেন্ডিং মোড হয় তখন কি হবে? তখন নিচে দিলে হবে না, তখন কিন্তু তোমাকে উপরে দিতে হবে। বুঝা গেছে জিনিসটা? এর জন্য স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে নরমালি বিম নিচের দিকে বাঁকে, এই জায়গায় পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট থাকে, যার জন্য কি আমরা নরমালি নিচেই দিই, ঠিক আছে? বাট অ্যাকচুয়ালি যদি নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু টেনসাইল স্ট্রেস উপরে আসবে, এবং উপরে আসলে কিন্তু তোমাকে রড উপরেই দিতে হবে। ওকে, তো উপরেই দিতে হবে। তো ওকে ফাইন।
So advantage of RCA structure, disadvantage of RCA structure, just read. I don't want to discuss, I don't want to waste time here because there are many important issues. You may take time to discuss. These are important. You just read. Some examples are here. Applications of RCC in dam, in bridge. Okay. So properties affecting the concrete. What are the important properties you have to think about when you're going for casting? Just read. These are the part of the C201. Just read it from there. Properties of hardened concrete, or properties of plastic change. Just read these things. What is workability? Already have studied over there. What are the factors affecting workability? Segregation, you know. So what is that? How to avoid such kind of segregation? What is bleeding? Just for quality control point of view. So just recall these issues. This will be helpful for you. Then compressive strength. What is compressive strength? Tensile strength. These issues actually I don't want to discuss here. Shear strength, modulus of elasticity. But this formula is important. That, for example, you already have the compressive strength of your concrete. Now, sometimes you may require to calculate the modulus of elasticity of the concrete. In that time, how to calculate the modulus of elasticity of the concrete? You can use this formula. 57,000 root over f prime c, but remember f prime c should be in psi. এখানে কিন্তু তুমি 3 MPa বসালে হবে না, এখানে তোমাকে 3000 psi বসাতে হবে। তুমি এখানে কিন্তু 3 psi দিলেও হবে না, কারণ ফর্মুলাটা এম্পিরিক্যাল, যেটা যেই ইউনিটে আছে তোমাকে সেটা সেই ইউনিটেই বসাইতে হবে। সো if you know the compressive strength of the concrete, you can calculate the modulus of the elasticity of the concrete using this formula, and you know the tensile strength of the concrete, usually 60,000 psi. Then the modulus of elasticity of the steel is 29,000 KSI. এটা মোস্ট রাখো, এই কয়েকটা জিনিস কাজে লাগবে। 29,000 KSI. Then materials in RCC, these are just normal things. Different constituent materials of concrete and the cement, different types of cement. Okay, just aggregate. What are the properties of aggregate? Water. What are the the quality of water when you're casting your concrete? What is the water cement ratio? What is the suitable range of water cement ratio? Just previous things, C201. The thing I would like to discuss here is the reinforcement. This is a new part, okay? So reinforcement, there are actually two types of many reinforcement we use in construction, but the first thing is the plain bar, another one is deform bar. So plain bar is almost obsolete now. When I was child, I think around 10 or 12 years old, or at that age, actually, I saw there was round bar, plain bar. So now such kind of bar is almost obsolete. I don't see such kind of bar they are using in the construction. So mostly they are using the deform bar. Not mostly, 100% they are using deform bar. Because why? Proper bonding. Because concrete and the reinforcement, they are two different material, but you are casting together. So there should be proper bonding between them. To improve the bonding, if your surface is rough or deformed, then actually that will increase your bonding. So that's why actually we're using deform bar nowadays. And another thing you have to memorize is, so this is actually plain bar. This is actually not stainless steel, not plain bar. Actually they are ঠিক হয় নাই। plain bar লাইক টু জং টং করা থাকে, এটা হচ্ছে মানে হয়তোবা প্রোডাকশনের পরেই হয়তোবা ছিল, নতুন এরকম থাকার কথা না, কালো আবরণ থাকার কথা। এটা মনে হয় স্টেনলেস স্টিলের কিছু, এটা হচ্ছে ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ডিফর্ম বার এক্সাক্ট পিকচার, যেরকম থাকে সারফেস এরকম দাগ 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 থাকে অ্যাকচুয়ালি। এবং কিংবা বারের কোনো এক জায়গায় লেখা থাকে অ্যাকচুয়ালি 20 mm, 500 W অথবা 12 mm, 10 mm or 16 mm এভাবে লেখা থাকে কিন্তু। তো অবশ্যই বাকিটা 20 mm, 22 mm, 25 mm, হ্যাঁ, 32 mm এভাবে লেখা থাকে অ্যাকচুয়ালি, যে বারের সাইজটা কত। এই সাইজগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখা প্রয়োজন অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কি হয়েছে স্যার? ওই যে পিএসআই আর কেএসআই এর যে একটু আগে বললেন না স্যার, মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি বের করার সময় এখানে আমাদের কম্প্রেশনটা কি পিএসআই তে হবে সেটা বলুন। পিএসআই তে হবে, হ্যাঁ লেখা আছে জায়গায়, তোমরা দেখতে বুঝবে পিএসআই তে হবে। ওকে স্যার, ওখানে অবশ্যই পিএসআই তে বসাইতে হবে। তুমি বসাইলে পরে আনসার যেটা পাবা সেটাও তুমি পিএসআই তেই পাবা। ওকে ওকে স্যার, এখন আসলে বারের আর কেউ কিছু বলবা? ওকে স্যার বললাম সবসময় মানে পিএসআই কি মানে হবে, অন্য কোনো ইউনিট হলে হবে না? না না না, ওইটা তো ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা। ওখানে 57,000 রুট ওভার এফ প্রাইম যখন তুমি ইউজ করবা, ওই জায়গায় তোমাকে পিএসআই তেই বসাইতে হবে। আবার আমরা দেখবা যে আমরা ল্যাব পার্টে করব ব্রিজ ডিজাইন, ও তখন আমরা ইউজ করবো আরেকটা কোড, অ্যাস্ট্রেলার কোড ইউজ করবো,
ওই জায়গায় বা যেসব ফর্মুলা গুলো আছে ওগুলো আবার সবকিছু তোমার ওই যে এমপিএ তারপরে কেএসআই এভাবে করা আছে, তখন আমরা আবার ওই ইউনিট ইউজ করবো। তাহলে হচ্ছে মানে কেএসআই তো অন্য কোনো ইউনিটি থাকলে ইউনিট কনভার্ট করে নিব পিএসআই তে। Yes. Okay, so this is actually a river chart. We have to memorize this. You simply have to memorize it. আমি আগে বলে দিচ্ছি, নর্মাল ওয়েটটা না করলেও চলবে, সমস্যা নাই, বাট ডায়ামিটার এন্ড ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ ম্যান্ডেটরি, and I'll recommend you to memorize not in both units. In single unit is sufficient, and that is actually inch and inch square. মিলিমিটারটা মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই, যদি কখনো লাগে তুমি ইঞ্চ স্কয়ার থেকে মিলিমিটার স্কয়ারে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাবে, এটা তোমার কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, 1 ইঞ্চ ইকুয়াল টু 25 mm, সো এখান থেকে তুমি 25 mm স্কয়ার দিয়ে গুণ করলেই পেয়ে যাচ্ছ। তো ওইটা সমস্ত দরকার নেই, বাট ইঞ্চিতে ডায়ামিটার, ইঞ্চিতে হচ্ছে এরিয়া মাস্ট মেমোরাইজ করতে হবে। সো নাম্বার 3, এটা হচ্ছে দুইটা নামই আছে, যখন আমরা এসআই ইউনিট বলি তখন বলি আমরা 10 mm বার, আর যখন আমরা ইংলিশ ইউনিটে বলি তখন বলছি নাম্বার 3 বা 3 নাম্বার বার, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ওই যে আগে 300টা রড বলে না, 300টা 200টা সেটা আর কি। আর 10টা হচ্ছে যে 10 মিলি, এটা এখন আবার একটা অনেকে এটাও ফলো করে, 10 মিলি বার এভাবে বলে অনেকে। সো নাম্বার 3 10 মিলি, নাম্বার 4 13 মিলি, এটা আসলে বাজারে চলে 12 মিলি, যদিও 12 মিলি বলতেছে, বাজারে এটা 12 মিলি অ্যাভেলেবল অ্যাকচুয়ালি। নাম্বার 4 12 মিলি, নাম্বার 5 16 মিলি, নাম্বার 6 19 মিলি, এটা আসলে বাজারে 20 মিলি চলে, নাম্বার 7 22 মিলি, নাম্বার 8 25, ঠিক আছে, নাম্বার 9 29, নাম্বার 10 32। এরপর 36 খুব রেয়ার, নরমালি অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ, বড় হেভি স্ট্রাকচার বা ভেরি ভেরি হাই রাইজ বিল্ডিং 25 স্টোরি বা 30 স্টোরি, তখন এগুলো কাজে লাগে। তোমরা যদি 8-10 তলা বিল্ডিং পর্যন্ত ডিজাইন করো, 10 তলা বিল্ডিং ডিজাইন করলে নাম্বার 8 ইজ মোর দ্যান এনাফ। যদি ব্রিজে ডিজাইন করো, নর্মাল ব্রিজ, হ্যাঁ, তখন তোমাদের নাম্বার 10 পর্যন্ত লাগবে। আর যদি ভেরি ভেরি হাইওয়ে লং স্প্যান ব্রিজ হয়, বড় ব্রিজ হয় অনেক, তখন গিয়ে তোমার এই যে 11 14 18। তো মোটামুটি ভাবে এই 10 নাম্বার পর্যন্ত মুখস্থ রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো 7 নাম্বার বার ডায়ামিটার কত 0.875, এটার এরিয়া কত 0.6 ইঞ্চি স্কয়ার। 8 নাম্বার বার ডায়ামিটার কত 1 ইঞ্চি স্কয়ার, এরিয়া কত 0.7 ইঞ্চি স্কয়ার। 9 নাম্বার এরিয়া কত 1 ইঞ্চি স্কয়ার। এভাবে এরিয়াটা মনে রাখতে হবে। ডায়ামিটার যদি একান্ত মনে নাও থাকে, সেক্ষেত্রে এটা বের করার উপায় কি আছে, বারের যত নাম্বার সেই বারকে তুমি যদি 8 দিয়ে ভাগ দাও তাহলে তুমি ডায়ামিটারটা পাবা। ফর এক্সাম্পল 3 নাম্বার বার মানে হচ্ছে 3/8 তার ডায়ামিটার হবে। তুমি দেখতে পারো যে ফর এক্সাম্পল if your bar number is 3, if you divide it with 8, then you can get 0.375. Similarly, if you go for number 5, if you divide by 8, then it's 0.625. So diameter, in case you forget, then you can actually recall by using that number divided by 8 is the diameter. But area you must have to memorize. Okay, number 6.44, number 5. বেশ করে এই যে 3 নাম্বার বার, 4 নাম্বার বার, হ্যাঁ, 5 নাম্বার, 6 নাম্বার, ভেরি ভেরি কমন, মানে ফ্রিকোয়েন্টলি কাজে লাগে। 0.11, 0.2, 0.3, 0.44, 0.6, 0.79, এই করে একদম মানে পুরো মুখস্থ থাকতে হবে। বলো স্যার, এই এসআই এ যেটা লেখা এটার কি কোনো ইউনিট আছে বার নাম্বারের ক্ষেত্রে? এটা 10 মিলি অ্যাকচুয়ালি, 10 মিলি বার, 12 মিলি বার, 16 মিলি বার, মানে ডায়ামিটার 16 মিলি আসলে এটা। তো দেখো কাছাকাছি কিন্তু লেখা দেখা যাবে, 10 মিলি 9.5 মিলি পাওয়া যায় আসলে এরকম, 13 মিলি 12.7 আসে, 16 মিলি 15.9, মানে আসলে স্ট্যান্ডার্ড মোল্ড তো পুরো বিশ্বেই এটা চলে। এক একটা দেশ যদি এক এক সাইজের বার বানায় তাহলে তো মানে ডিজাইনার এক দেশ থেকে আরেক দেশে ডিজাইন করতে পারবে না। এসিআই কোডের একটা এটা রিকমেন্ডেশন আর কি। পুরো বিশ্বে যারাই রড বানায় তারা এইভাবেই বানায় বেসিক্যালি, এটা এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড। 15.9 মিলি পাওয়া যায়, তাই নাম দেওয়া হয়েছে 16 মিলি এরকম। স্যার তাহলে মিস্ত্রিরা যে বলে যে 300টা 400টা এগুলো হচ্ছে স্যার এই ইংলিশ ইংলিশ এগুলো। জি স্যার, বুঝতে পারছি। 3 4 5 7 তো এটা মোস্ট করে ফেলবা অ্যাকচুয়ালি 10 তাদের 400টা মানে আমাদের হচ্ছে 12 মিলি। আমাদেরও 400টা বা আমাদের নাম্বার 4, আমরা বলি নাম্বার 4 অথবা হলো তোমার 12 মিলি বার। জি স্যার। তো এটা হচ্ছে লেকচার 1, এখান থেকে এই কয়েকটা জিনিস পড়লেই হবে। অত কিছু আরটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। Yes, bar spacing and river spacing. Basically, I'll cover this in bond and anchorage chapter, but it's good you study here. That actually according to ACI code 318, so they have some recommendation that actually what should be the bar spacing. So bar spacing means if you go back to the first slide or second slide, yeah, this one. So this is one bar. Then what should be the spacing between one bar to the next bar? এই দুইটা বারের মাঝখানে কত গ্যাপ থাকবে বা থাকা উচিত, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মানে বার স্পেসিং।
তো এটা হচ্ছে তাদের রিকমেন্ডেশন। তুমি মনে মধ্যে দিলেই হবে না স্যার আমি রাখবো না 10 ইঞ্চি গ্যাপ, না তুমি বললে হবে না, কোড আছে, কোড অনুসারে তোমার কাজ করতে হবে। তো তারা বলে দিচ্ছে বেসিক্যালি 3টা ক্রাইটেরিয়া। একটা হচ্ছে যে 1 ইঞ্চ, আচ্ছা এটা না, তোমার এটা বলি কই গেল এটা, এটা clear distance between longitudinal bars, হ্যাঁ, column must not be less than 1.5 ইঞ্চ বার ডায়ামিটার, মানে বারের যে ডায়ামিটার তার 1.5 গুণ, এটা তোমাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে, অথবা 1.5 ইঞ্চ। আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ। এগ্রিগেট কোনটা? ওই যে স্টোন চিপস বা ব্রিক চিপ যেটা ইউজ করবো। নর্মালি কিন্তু আমরা কনস্ট্রাকশনে 3/4 ইঞ্চ ডাউন ইউজ করি, 3/4 ইঞ্চ ডাউন, মানে সর্বোচ্চ যে এগ্রিগেটের সাইজটা থাকে সেটাও 1.5 ইঞ্চি থাকে। হাফ ইঞ্চি ডাউন হচ্ছে অনেক ছোট ছোট পাথর হয়, 3/4 ডাউন মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ যেগুলো পাওয়া যায়। তো আমরা যে এই বিল্ডিং এ বা ব্রিজে ইউজ করি যে স্টোন চিপ, দ্যাট ইজ 3/4 ইঞ্চ ডাউন। মানে এই তিনটার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি হবে, তোমাকে সেই পরিমাণ ডিস্টেন্স যেটা রডের মাঝখানে ক্লিয়ার রাখতে হবে। কেন? যাতে করে এখান থেকে এগ্রিগেট ঢুকতে পারে, এখানে সিমেন্ট ঢুকতে পারে, তাদের মধ্যে প্রপার বন্ডিং হয়। তুমি এমন ঘন ঘন করে রড দিলা যে সিমেন্ট ঢুকতে পারে না, এটা তো কোনো কনক্রিটের মধ্যে বন্ডিং হবে না, এটা কিচ্ছু হবে না, ভেঙে যাবে। যে লোড আসবে টেনশন হবে, কনক্রিট ফেটে যাবে। রিইনফোর্সমেন্ট রড নিবে, মানে লোড নিবে না, কেন? ওর তো লোড নিতে গেলে কনক্রিটের সঙ্গে বন্ডিং হইতে হবে, আদারওয়াইজ সে লোড ক্যারি করবে না। যার জন্য এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া তোমাকে মাথায় রাখতে হবে, 1.5 ইঞ্চ বার ডায়ামিটার, 1.5 ইঞ্চ or 3/4 ইঞ্চ। হ্যাঁ বলো স্যার ক্লিয়ার ডিসটেন্স হ্যাঁ স্যার, এই যে বক্সটা, ওই বক্স থেকে এর দূরত্ব কি বলে, আর ওই যে স্যার ক্লিয়ার ডিসটেন্সটা যেন কি স্যার? ক্লিয়ার ডিসটেন্স হচ্ছে এই একটা রড আর এই একটা রড, এই দুটো রডের মাঝখানে কতটুকু পার্থক্য থাকবে, এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ডিসটেন্স। আর একটা হচ্ছে এই একটা রড, এই একটা রড উপরে, এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ডিসটেন্স। এটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকে কমায়, বার ডায়ামিটার অথবা 1 ইঞ্চ বলে, বাট অ্যাকচুয়ালি সেই কোডে এটাও আছে যে উপরের দিকেও 1.5 ইঞ্চ বার ডায়ামিটার রাখতে হবে, অথবা 1.5 ইঞ্চ মিনিমাম, অথবা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ। এই তিনটার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম আসবে সেই পরিমাণ গ্যাপ তোমাকে দুটা লেয়ারের মাঝখানে রাখতে হবে, সাইড বাই সাইড অ্যান্ড vertically as well. Another important thing is the clear cover. So clear cover is the distance from the exterior surface of the beam to the exterior surface of the rebar. রিবারের বাহির পাশ থেকে শুরু করে বিমের বাহির পাশ পর্যন্ত যতটুকু জায়গায় ক্লিয়ার আছে, এটাকে আমরা বলি কি? ক্লিয়ার কভার। তাহলে এই ক্লিয়ার কভার তোমাকে রাখতে হবে। যদি ক্লিয়ার কভার না রাখো সমস্যা আছে, আমি বলতেছি কি সমস্যা বা কত রাখবা। এটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চ, 1.5 ইঞ্চ, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। যদি বিমের ক্ষেত্রে যাও, মানে বিমের ক্ষেত্রে এবং কলামের ক্ষেত্রে, তাহলে তোমাকে ক্লিয়ার কভার মিনিমাম 1.5 ইঞ্চি রাখতে হবে, মিনিমাম 1.5 ইঞ্চি। আর যদি স্ল্যাবের ক্ষেত্রে যাও তাহলে হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি, 3/4 ইঞ্চ। এসিআই কোড, এটা শুধু এটা কাইন্ড অফ এটা ফিক্সড বাইবেল, তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না এখানে। তো 1.5 ইঞ্চ হচ্ছে রড এবং সরি বিম এবং কলামের জন্য, 1.5 ইঞ্চি ক্লিয়ার কভার। আর স্ল্যাবের ক্ষেত্রে হচ্ছে 3/4 ইঞ্চ। এটা আরো আসবে সামনে স্ল্যাবের সময়, বাট এখানে ইন্ট্রোডাক্টরিতে হালকা একটু বলে দেওয়া হচ্ছে। আর একটা বিমের হাইট কত বলতো? ধরো এই বিমের হাইট হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত 20 ইঞ্চি, ঠিক আছে? এটা কি বিমের হাইট। আর আমি তোমাকে যদি বলি যে এইখানে আমি ইউজ করছি নাম্বার 8 বার, ঠিক আছে? তাহলে আমি তোমাকে এখন বলি যে বিমের টপ সারফেস থেকে শুরু করে টু দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দ্য বার, হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স? হাউ মাচ দিস উইল বি? From the top surface to the centroid of the bar, how much is this distance will be? Clear cover is 1.5 inch. প্রশ্নটা যেন কি ছিল স্যার? From the top surface to the centroid of the reinforcement, what is the distance? Calculate. So this is the depth of the beam, okay? 20 inch is the overall depth of the beam. This is the clear cover. This is the bar diameter, number 8. And now I'm asking you that how much is this distance D? স্যার বার 28 ডায়ামিটার কি plus 8 নাকি স্যার এটা নাম্বার 8 বার? Number 8 bar. sir 28 minus 1.5 minus আর বারের ডায়ামিটার স্যার অর্ধেক। তাহলে 8 নাম্বার বার ডায়ামিটার পার উপায় কি 8/8 বা 1 ইঞ্চি জি, স্যার। আসবে। আর স্যার 18 হবে স্যার, স্যার 18 হবে। এরও অর্ধেক, রাইট? এরও অর্ধেক হবে। তার মানে এখানে গেল 1.5 ইঞ্চি, এখানে গেল 1 ইঞ্চি, অর্ধেক কত আসবে? 0.5 ইঞ্চি, রাইট? স্যার তাহলে এখানে হ্যাঁ স্যার, 0.5 18 আর হবে এক না, কত?
2, হ্যাঁ, তো 2 যদি বাদ যায় 20 থেকে 18, এই 20 কে আমরা বলতেছি টোটাল ডেপথ অফ দ্য বিম, বাট এই যে ডিটা পাইলাম আমরা, এটাকে আমরা বলি ইফেক্টিভ ডেপথ। ইফেক্টিভ ডেপথ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এই বিমের ইফেক্টিভ ডেপথ কত? এই বিমের ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে যেই পাশে রেইনফোর্সমেন্ট আছে তার উল্টা পাশ থেকে, মানে একদম যদি নিচে যেহেতু আছে তার মানে টপ থেকে শুরু করে ওই রেইনফোর্সমেন্টের একদম সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত যেই ডিসটেন্স, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ। কিভাবে পাইলাম? ক্লিয়ার কভার বাদ দিলাম, যেই বার আছে সেই বারের ডায়ামিটারের অর্ধেক বাদ দিলাম, তাহলে 1.5 ইঞ্চি হচ্ছে ক্লিয়ার কভার, বারের ডায়ামিটার আছে হলো আপনার 1 ইঞ্চি, তার অর্ধেক হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি, তাহলে 1.5 প্লাস 1, 1.5 প্লাস 0.5, 2 ইঞ্চি, তাহলে 20 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি বাদ দিলে স্কেল থাকবে 18 ইঞ্চি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার রিইনফোর্সমেন্ট গুলো যদি উপরে থাকতো তখনও কি ইফেক্টিভ করতাম? যখন রেইনফোর্সমেন্ট গুলো উপরে থাকতো তখন এই নিচের রড গুলোর ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে 18, আবার উপরের রড গুলোর ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে এইভাবে 18, কারণ ওর জন্য তো আবার উল্টা সারফেস কোনটা? নিচ, তাহলে এই নিচ থেকে শুরু করে ওর সেন্টার পর্যন্ত যে ডিসটেন্স সেটা হিসাব করলে 18 থাকবে ফিরা ফিরা। ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার বিমের মানে স্যার ইফেক্টিভ ডেপথটা হচ্ছে স্যার এই টপ লেয়ার বা বটম লেয়ার থেকে এই রিবারের সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত। Yes, that's the effective depth. That's the effective. এখন কথা হচ্ছে যদি আচ্ছা যদি মাল্টিপল লেয়ার থাকে তখন কি হবে? ধরো এই লেয়ারের উপরে আর একটা লেয়ার আছে, 2 লেয়ারের রড, for example 2 layers of reinforcement is there, then how to calculate effective depth? Then actually as these two has this, they may have different diameter as well, but normally you can assume that they have same diameter. In that time you have to come from the top to the middle of these 2 layers. এই দুটো লেয়ারে কি মাঝখান পর্যন্ত আসতে হবে, যেমন সেক্ষেত্রে 20 থেকে আগে বাদ যাবে 1.5 ইঞ্চি, তারপরে বাদ যাবে হচ্ছে এই বারের ডায়ামিটার ফুলটা, তারপরে এই দুইটা মাঝখানে যে ক্লিয়ার ডিসটেন্স আছে সেটার অর্ধেক আবার বাদ দিতে হবে। বুঝা গেছে? জি স্যার। So basically from the total depth you have to deduct the clear cover, then the rebar diameter, then half of the clear distance between the layers, then you can get the clear cover if you have double layer reinforcement. So from this sheet you'll just check this one, rebar spacing, what is clear cover, and what is effective depth, the bar size, and আর হচ্ছে সূত্রটা। এই একটা জিনিস, বাকিগুলো কি? বাকিগুলো মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই, বাট পড়বা একবার, অবশ্যই একবার পড়বা, মনে করবা, এগুলো কিন্তু খুব কাজের জিনিস। আমি যেগুলো দিছি বাইসা দিছি যে তুমি কিভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবা, তুমি এগ্রিগেটকে কি করবা, তুমি সেগ্রিগেশন যাতে না হয় তখন তোমার কি করা উচিত, এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় তোমাদের রাখা উচিত অলওয়েজ। তুমি রাস্তাঘাটে হাঁটলেও দেখবা প্রচুর বিল্ডিং এ কাজ চলতেছে, তো তারা মেবি কন্টিনিউয়াস দে আর ডুইং সাচ কাইন্ড অফ মিস্টেকস, that when they're pouring concrete on the column, normally you can see that sometimes they pour concrete maybe from 10 feet height, but this is not allowed actually, because maximum you can pour concrete in a column 5 or 6 feet above, 1.5 মিটার উপরে বেশি থেকে কনক্রিট ফেলা যায় না, আদারওয়াইজ সেগ্রিগেশন হয়ে যায়। সেগ্রিগেট হয়ে গেলে কিন্তু বন্ডিং থাকবে না, কনক্রিট উইক হবে। So before casting the concrete you have to clean the aggregate, রাইট? এইসব জিনিসগুলো যে মাথায় রাখা, তারপরে তুমি কাস্টিং করতেছো তোমাকে আগে সবটা ক্লিন করতে হবে, reinforcement থেকে if there is an extra rust you have to remove that rust, you have to clean the reinforcement, then you can pour the concrete in the place. তো এই জিনিসগুলো এখানে বেসিক কিছু কথা বলা আছে, বা থিওরিটিক্যাল, এগুলো আলোচনা করা কিছু নাই, তোমরা পড়লেই মুখস্থ মানে মনে করবে। আর যেটা মেইন থিম সেটা হচ্ছে why you are going for reinforced concrete rather than concrete. So that's what I have discussed here, that concrete is weak in tension, so if there is tension in the concrete then we will place reinforcement on that layer. So reinforcement will give extra strength, extra tensile strength to the concrete, so it can carry higher amount of bending moment. That's the thing. Okay, now come to the second lecture. That's what I'd like to start. Okay, so these are actually fundamental discussion before starting the main topics, the loads on a structure. So we are going to design beam, column, slab, or a structural member, as you can see. Now when you go for designing this structural member, there should be loads, right? Load আসলে তো সমস্যা, লোড না আসলে কোনো সমস্যা থাকতো না। লোড নাই আমার স্ট্রাকচার দ্বারা আছে, কোনো সমস্যা নাই, ভাঙা পড়ার কোনো সমস্যা নাই।
আর যেহেতু লোড আছে সেটাই সমস্যা। So that's why we need to know that what are the defined types of loads are there on the structure. So dead load, there is live load, and there's environmental load as well. So dead load, live load, and environmental load, these are the three types of load we have to consider during the time of designing a structure. So first come to the dead load. What is dead load? So as you can see, the name indicates dead. Dead means not zero. Dead means actually kind of idle. So the magnitude and its location doesn't change. এটা হচ্ছে মেইন বৈশিষ্ট্য। এমন সব লোড যেগুলা পজিশন এবং মান সাধারণত চেঞ্জ হয় না ওভার দ্য লাইফ টাইম অফ দ্য স্ট্রাকচার। যেমন ধরো তুমি একটা বিল্ডিং এর বিম কলাম দিয়ে বানাইলা, ঠিক আছে? এখন বিম কলামের নিজস্ব ওয়েট আছে না, আছে কিনা? জি স্যার। জি স্যার। সেলফ ওয়েট, রাইট? এই সেলফ ওয়েট কিন্তু সারা জীবনই থাকবো, কিন্তু কলাম কি দৌড়াদৌড়ি করে? কলাম কি লাফ দেয়? কলাম কি ঝাঁপ দেয়? কলাম দাঁড়ায় থাকে, রাইট? তার মানে কি এই লোডটা কিন্তু অলওয়েজ সেম মান এবং সেম জায়গায় দাঁড়ায় থাকবে, অর্থাৎ দিজ আর কল্ড ডেড লোড। ফর এক্সাম্পল সেলফ ওয়েট অফ দ্য স্ট্রাকচার, পার্টিশন ওয়াল লোড, টাইলস লোড, প্লাস্টার লোড, এগুলো কিন্তু সবই তোমার ডেড লোড। এগুলোর মান নর্মালি চেঞ্জ হয় না। পার্টিশন ওয়াল ভেঙে অনেকে আইজাই করতে পারে, বাট খুবই রেয়ার কেস। একবার পার্টিশন ওয়াল করলে মানুষটা কিন্তু ভাঙে না। একটা বাসা উঠে গেছে, এই পার্টিশন ওয়াল ভাঙে আবার করা মানে তো বিশাল ফসল। অর্থাৎ এটা কিন্তু আসলে কাইন্ড অফ কি ডেড লোড। তবে এরকম পার্টিশন ওয়ালের লোড, টাইলসের লোড, ফ্লোর ফিনিশিং এর লোড, এগুলোকে আমরা অনেক সময় সুপার ইম্পোজড ডেড লোডও বলি। সুপার ইম্পোজড ডেড লোড মানে সুপার ইম্পোজ এখানে বলা হইতেছে যে ইম্পোজ করা হয়েছে। Maybe they can change their location because depending on the owner's choice. Sometimes, very rare case, but sometimes that can happen. But self weight of the structure, beam load, slab load, column load, এটি কিন্তু চেঞ্জ করার কোনো চান্স নাই। এটি সারা জীবনে যা থাকবে মানব সমান। That's called dead load. You can understand. Live load is the actually weight of the furnitures and people. এটা হচ্ছে আমাদের লাইভ লোড। যা তোমার আমার ওয়েট, আমার এই কম্পিউটারের ওয়েট, আমার কম্পিউটার টেবিলের ওয়েট, আমার খাটের ওয়েট, আমার ড্রেসিং টেবিলের ওয়েট, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি লাইভ লোড। দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার লোকেশন, দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল। আমি প্রথমে টাকা ছিল না, আমি প্রথমে MDF দিয়ে একটা খাট বানাইলাম, কয়েকদিন পরে টাকা হয়েছে, আমি সেগুন কাঠ দিয়ে খাট বানাইছি, সেগুন কাঠের অনেক ওয়েট বেড়ে গেছে, অর্থাৎ ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হয়ে গেল। আমার ওয়েট এখন আছে 70 কেজি, কয়েকদিন পরে খাওয়া দাওয়া করে 90 কেজি হয়ে গেছে, অর্থাৎ দিজ আর লাইভ লোড। ইটস চেঞ্জ দেয়ার ম্যাগনিটিউড, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইটস লোকেশন। Finally, the environmental load. Environmental load are actually all the natural loads: wind load, earthquake load, water load, snow load. These all are actually temperature load. Okay, these are all environmental load. But out of this environmental load, so we mainly consider in the design is the wind load and earthquake load. এই দুটো হচ্ছে বেশি, wind load আর earthquake load, তাদের ইফেক্ট অনেক বেশি, যার জন্য এই দুটো লোড আমরা মিনিমাম কনসিডার করি। They can change their location, they can change their magnitude as well. এটা কিন্তু একই সিচুয়েশন। তো এইগুলো কথাগুলো এখানে বলা আছে, তোমরা এটা পড়লেই পাবা। ডেড লোড কি জিনিস, লাইভ লোড কি জিনিস, যা মুখে বললাম এইটাই বলা আছে জায়গায়। তো এটা মুখস্থ করার কিন্তু কিছু নাই, একবার যদি বুঝতে পারো তোমার তো মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না? তো মন থাকবে তোমার সবসময়। তো এখন কথা হচ্ছে এই ডেড লোড এবং লাইভ লোড এগুলো আমি কিভাবে কনসিডার করবো আমার অ্যানালাইসিস বা ডিজাইনে। আমি আসতেছি, সেখানে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। So environmental loads, so these are the environmental loads: snow load, earthquake loads, as I said actually. So they can change their distribution, location, magnitude, everything. So what is the minimum consideration? Yes, we have to go for the code. So there are actually specific code. এখানে actually মানে কোডের প্রয়োজনে দাঁড়াইলো যে আপনি একটা বিল্ডিং ডিজাইন করবেন, আপনি লাইভ লোড কত ধরবেন? কে বলবে এত ধরেন এত ধরেন? কারণ এখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে একটা বিল্ডিং এর উপরে মানুষজন আছে, এই বিল্ডিং এ 5 জন মানুষ থাকে, 10 জন মানুষ থাকে, আবার কতক্ষণ মানুষজন থাকে, কতক্ষণ মানুষজন থাকে না। এটা আমি কেমনে আমি আমার ডিজাইনে কনসিডার করবো? এর জন্য কোড তারা রিসার্চ করে গবেষণা করে আমাদেরকে কিছু ভ্যালু দিয়ে দিছে। বলছে যে মানুষজন কখনো থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, না থাকতে তো সমস্যা নাই, বা যখন চলে আসবে একটা বিল্ডিং ফাঁকাও থাকতে পারে, আবার ফার্নিচার দিয়ে টইটুম্বু থাকতে পারে, কিন্তু যদি থাকে তখন তো সমস্যা, লোড হয়ে যাবে। তোমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড লোড সব জায়গায় আছে, একদম সব জায়গায় লোড ছড়ায় আছে, এইভাবে ধরেই ডিজাইন করতে হবে। যদি কখনো না আসে, না আসবে আলহামদুলিল্লাহ, বিল্ডিং সেফ। যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু বিল্ডিং ভাঙবে না। এর জন্য তোমাকে কোড কিছু রিকমেন্ডেড ভ্যালু তোমাকে দিয়ে দিছে, সেইগুলো আমাদেরকে ধরেই কিন্তু কাজ করতে হবে। এবং এটাকে বিএমবিসি কোড, আমাদের যদি বাংলাদেশের যে কোডটা আমরা বলি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, they have some specific value. Similarly, ACI code, American Concrete Institute, they have also given some values as well. You can also follow that one as well. But যেহেতু বাংলাদেশে আছি, আমরা বাংলাদেশের কোডই ফলো করতে পারি অনেক ক্ষেত্রে। যেসব জায়গায় আমাদের নিজস্ব কোড নাই, সেসব ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি কোড হায়ার করি।
যেমন আমেরিকা কনক্রিট ইনস্টিটিউট ইজ ভেরি ফেমাস কোড, ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং কোড IBC is also very famous code, Europe basically they follow this Euro code. British England they have their own code, BS standard. So Bangladesh we have BNBC. So BNBC has many recommendations, especially the loads, but for design still we follow ACI code. ডিজাইনের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা এখনো কি এই ACI কোডটা ফলো করি, কিন্তু অ্যানালাইসিস করার জন্য যেসব ইনফরমেশনটা লাগে সেগুলো আমরা বিএনবিসি থেকে নেই। তাহলে আমরা বেসিক্যালি এই কোর্সে এই দুটা কোডই ফলো করব, বিএনবিসি কোড এন্ড ACI কোড। আমার সাথে যারা পাস করছিল 2009 সালে তারা কিন্তু অনেকেই দুবাই চলে গেছিল, তো দুবাইয়ে তারা আবার হচ্ছে বিএস কোড ইউজ করে, তো তখন তাদেরকে গিয়ে আবার নতুন করে বিএস কোড করতে হয়েছে। থিম সেম, বাট তাদের রিকমেন্ডেশন, তাদের ক্যালকুলেশন প্রসিডিউর ডিফারেন্ট, তো তাদের অন্যান্য যে লোডিং এর ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট। তো তখন কিন্তু তাকে কোড, এক একটা কোড কিন্তু 1000, 1500, 2000 পেজের কোড, তাহলে একটা কোডে এক্সপার্ট হওয়া কিন্তু অনেক বিশাল কিছু। হ্যাঁ, যে এই প্র্যাকটিক্যালি যারা ডিজাইন করতে চায় তারা কিন্তু কোডে বস, তারা কোড ভালো জানে, কারণ কোড বেস কথা বলতে হবে। তুমি একটা জিনিস করলা, তোমার কেউ চ্যালেঞ্জ করলো, আপনি কি করছেন, এদের রড কম হইবে, আপনি রড বাড়াই দিচ্ছেন, তুমি যদি তার কোড দিয়ে রেফারেন্স দিতে পারো, কই কোডে তো বলা আছে যে এরকম ক্ষেত্রে এত% রড দিতে পারবে, এত% রড দিচ্ছে, কিন্তু বেশি দিই নেই, তখন কিন্তু সে চুপ। আর তুমি দেখো আচ্ছা এটা তো দেখছিলাম কোডে কই আছে, এটা তো ঠিক মন নাই, তখন তোমার পায়ে যাবে, ভাই আপনি কি ডিজাইন করেন, উড়া ডিজাইন করতেছেন না আপনি সব, তখন তোমার পায়ে যাবে। জন্য কোড যে ভালো, কোডে যার ভালো দক্ষতা আছে সে দেখবে ভালো। সব জায়গায় আসলে কোডের মানে এটা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড, এর জন্য সবাই এটাকে রেফারেন্স দেখে, বাট অনেক কিছু তো সমাজে সবকিছু থাকে না। আর যারা বেশি পড়াশোনা করে, কোড নিয়ে ভালো ঘাটাঘাটি করে, বেশি ডিজাইন করে, তারা আবার মানে ভালো এক্সপার্ট আর কি। আমরা তোমাকে দেখাবো কোডের কিছু পার্ট দেখাবো, সেই কোডের কিছু পার্ট দেখাবো। Now come to the BNBC 2006 code. We already have the new one, BNBC 2020. I did not update my lecture, but same thing almost. They just have changed the value little bit, so not that much. If you just see that code, you can understand. Theme is same. So they have categorized residential building, industrial building, office building. They have different classifications. Okay. So we are going for example, residential building. Then they have one zone, residential building, occupancy type A. So in that type, they have basically mentioned that what should be your live load. তা বলে দিচ্ছে যদি আপনি কোনো রুম, ইন্টেরিয়র করিডোর বা প্রাইভেট স্টেয়ার ডিজাইন করেন, তাহলে আপনি লাইভ লোড ধরে নেবেন সব জায়গায় 40 পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট লোড কাজ করতেছে। যদি আপনি সিঁড়ি ডিজাইন করেন তাহলে আপনি ধরে নেবেন 60 পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট ধরে নেবেন। ঠিক আছে, অনেক সময় তারা অনেকে কনসেন্ট্রেট লোড দিয়ে কাজ করতে চায়, বাট আমরা কনসেন্ট্রেট লোড নিয়ে কাজগুলো করি না, আমরা আসলে এই ইউডিএল নিয়েই কাজ করি। যার কারণে তোমাদের এটা জাস্ট মানে না ধরলেও চলবে, এইটাই হচ্ছে মেইনলি আমরা ফলো করি অলওয়েজ। বেডরুম, লাইভ রুম, লাইভ লিভিং রুম, বাথরুম উই বেসিক্যালি কনসিডার 40 PSF, অফিস রুম 50 PSF, ফর ক্যাফেটেরিয়া, লাউঞ্জ, ডাইনিং হল 60 PSF, করিডোর 80 PSF, স্টোর রুম 100 PSF, গ্যারাজ 50 PSF। তাহলে তুমি একটা অফিস রুম ডিজাইন করলা, তুমি 50 PSF লোড ধরে ডিজাইন করে ফেলছো, তুমি সেফ। এখন ওই জায়গায় যদি ও আইসা 10টা টেবিলে ঢুকায়, ও কম্পিউটার ঢুকায়, কোনো সমস্যা নাই, কারণ এটা অলরেডি সেফ, ধরেই করা আছে। এখন যদি ও তোমার অফিস রুমের কথা কয়ে গোডাউন বানায়, এটা দেখাটা তোমার না, কারণ অফিস রুমের কথা কয়ে তোমার বানাইছে গোডাউন, পরে গেছে বিল্ডিং ভাঙ্গা, তখন তুমি আপনি কি রাখছিলেন এই জায়গায়, আমি তো এক্সটেক দিচ্ছি মাল, এটা তো আপনি এক্সটেক কথা কর নাই আমার, আপনি বলছেন অফিস রুম বানাইবেন, লাইট ফার্নিচার থাকবো, 8জন-10জন স্টাফ বসবে, আর এই জায়গায় আপনি ফার্নিচার থাকবে, শেষ। দেন আপনি যদি গোডাউন বানান তো হইব না, গোডাউনের লোড তো হিউজ, কারণ কয় যাবে স্টোর রুম 100 PSF, আর তুমি ডিজাইন করছো 50 PSF ধরে অফিস রুম, কিন্তু হবে না। এই জন্য কিন্তু সেটা ক্লায়েন্টের মোটিভ বোঝাও ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা ক্লায়েন্টের মোটিভ বুঝে, ক্লায়েন্ট কেমন, 2 নাম্বার ক্লায়েন্ট কিনা। অনেক সময় দেখা হ্যাঁ আমি কিছু ছাদে কিছু করবো না, ছাদে আমার একদম ছাদ ফাঁকা থাকবে, তুমি 2 বছর পরে যাও দেখবা ছাদে রুম বানাইছে 2টা এক্সট্রা, এদিক দিয়ে বারান্দা দিচ্ছে, ওদিক দিয়ে এই বাগান বানাইছে, এদিক দিয়ে মাছের চাষ করতেছে ছাদে, মানে সবই করতেছে, কিন্তু কিছু বানাইবো না। এগুলো না ধরলে কি হবে, পরে তুমি রিস্কে থাকবা। দ্যাটস আনসার্টেনিটি অ্যাকচুয়ালি, যে আনসার্টেনিটি ফ্যাক্টর, যে মানুষের বড় একটা করে আর একটা। এনিওয়ে, তো এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু, এগুলো ধরে তুমি যদি ডিজাইন করো তোমার কোনো দোষ নাই। কিন্তু কি একটা ঘটনা ঘটে গেলে পরে কিন্তু আগে তো কেউ কোনো দোষ, একটা বিল্ডিং ভেঙে গেছে কোনো কারণে বা ক্র্যাক দেখা দিচ্ছে, আগে জিজ্ঞেস করবো এই বিল্ডিং কে ডিজাইন করছে, ধরো তারা এই লোক কই কি ডিজাইন করছে তারা ধরো আগে। তারপরে ধরে আনার পরে কিন্তু ভাই দেখেন আমি তো ঠিকই ডিজাইন করছি, সে কইছে বিল্ডিং এ বাসা বাড়ি বানাইবো, সে এখন এই জায়গায় বানাইছে ডান্স ক্লাব, এখন এটা তো লোড ধরা হয় না, বেশি মেশিনারি নিয়ে গেছে এই জায়গায়, বিল্ডিং এ ক্র্যাক দেখা দিচ্ছে, তো পরের কথা। এর জন্যই কি আগে থেকে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে 3000 PSI বললো ক্লায়েন্ট, আমি হলে 2500 PSI ডিজাইন করি, কেননা ও জানি ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে পারবে না ফিল্ডে। কিন্তু আমেরিকা কথা আলাদা, আমেরিকা ওরা 3000 PSI দিয়ে ডিজাইন বলে দিলে ক্লায়েন্ট 3000 PSI ইনস্যু করে,
আর আমাদের দেশে ওই 3000 পেয়েছে এখানে 2000 পেয়েছে আর না আনতে পারে, তো পরে তো আমি বিপদে পড়বো। ব্যাপারটা এরকম। অতএব সিচুয়েশন অনুসারে তোমাকে কিছু জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাট ইন ওভারঅল ইফ ইউ ফলো দিস কোড, ইউ ফলো দিস লোডিং, ইউ আর সেফ। তোমাকে কেউ ধরার মতো কেউ নাই, তুমি কোড বেস। তাই কোডে বলা আছে এখানে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং 40 পিএসআই, আমি 40 পিএসআই ধরেই ডিজাইন করছি। আমার এখানে দোষের কিছু না। আপনি যদি পরে এই করেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। এটা আসলে বেসিক্যালি কি মিন করে 40 পিএসএফ? 40 পিএসএফ মিন করে হচ্ছে যে 1 ফিট বাই 1 ফিট জায়গায় 40 পাউন্ড লোড থাকবে। তাহলে 40 পাউন্ড হচ্ছে এখানে যদি 1 ফিট হয়, এখানে যদি 1 ফিট হয়, তাহলে এই 1 ফিট বাই 1 ফিট জায়গায় 40 পাউন্ড লোড থাকে, মানে 20 কেজি অ্যারাউন্ড ধরো, বা 19 কেজির মতো আসে। তাহলে এখানে 19 কেজি বা 20 কেজি লোড থাকবে। আবার 1 ফিট পরে আরো 19 কেজি লোড থাকবে, আবার 1 ফিট বাই 1 ফিট পরে আরো 19 কেজি লোড থাকবে। তো তোমার যদি রুমটা হয় 10 ফিট বাই 10 ফিট ফর এক্সাম্পল, তাহলে কত? এদিকে হবে 10 ভাগ, এদিকে হবে 10 ভাগ। তাহলে কতগুলো তুমি ঘর পাইলা, মানে স্কোয়ার পাইলা? 10 100টা স্কোয়ার, ঠিক আছে? তাহলে 100টা স্কোয়ারে এক একটাতে কত? 19 কিপ বা 20 কিপ, 20 পাউন্ড করে আছে। তাহলে 100 × 20 টোটাল কতটার জন্য ডিজাইন গুলো পেয়ে গেলা, এরকম ব্যাপারটা। বা কতটুকু এরিয়া তোমার এখানে আছে সেই এরিয়ারে তুমি এই লোডের মান দিয়ে গুণ করলেও পেয়ে যাবা টোটাল কত লোড এই রুমটার মধ্যে আসবে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল তুমি দেখো 10 ফিট বাই 10 ফিট যদি রুম হয়, তাহলে তারা বলতেছে 1 ফিট বাই 1 ফিট জায়গায় কত থাকে? 40 পাউন্ড। 10 ফিট বাই 10 ফিট জায়গা মানে কত? 100 স্কোয়ার ফিট, রাইট? তাহলে 1 স্কোয়ার ফিটে থাকে হচ্ছে 40 পাউন্ড। তাহলে 100 স্কোয়ার ফিটে কত থাকবে? 40 ইন্টু 100, তাহলে 100 যদি হয় তাহলে ধরো 20, এটা 20ই ধরলাম, কেজিতে নিয়ে আসি 20, তাহলে কত? 2000 কেজি। 2000 কেজি মানে বুঝতেছো? 2000 কেজি। তো তোমার আমার একটা 10 ফিট বাই 10 ফিট তুমি কয়জন লোক পার্টি করতে পারে? তোর পার্টি করবো বললাম, পার্টি করলে ম্যাক্সিমাম 8-10 জন লোক দাঁড়াতে পারবো, এর থেকে তো বেশি না। 10 জন লোক যদি দাঁড়ায়, 10 জন লোক দাঁড়াইতে গেলে কিন্তু আমি ফার্নিচার রাখতে পারবো না। যদি পার্টিও করে 10 জন লোকের ম্যাক্সিমাম 100 কেজি লোক কিন্তু হয় না। আমি তো 5 ফিট 10 ইঞ্চি লম্বা, আমার ওয়েট 75 কেজি। আমি খায়া দায়া মোটা হইলেও কিন্তু ধরো তোমার কত? 100 কেজি লোড হবো। 100 কেজি লোড আমার যদি ওয়েট হয়, তো 10 জন লোকের কত? 1000 কেজি, তাও অর্ধেক মাত্র লোড, অর্ধেক মাত্র রিচ করছে। তো 10 ফিট বাই 10 ফিট রুমে কিন্তু 20 জন লোক ঢোকা কিন্তু উপায় নাই। ঢুকলেও সবাই যে 100 কেজি ওয়েট হবে সেটাও পসিবল না। আলটিমেটলি কিন্তু এখান থেকে বুঝতে পারছো ফার্নিচার যে থাকে, খাটের ওয়েট, ড্রেসিং টেবিলের ওয়েট খুব বেশি না। একটা খাটের ওয়েট কত হবে? ধরো এটা ওয়েট 20 থেকে 40 কেজি হবে, এরকম আর কি জিনিসগুলো। সো এটা কোডে বলা আছে, এটা সেফ। এটা ধরলে সে ধরে নিচ্ছে যে এই মানুষের ওয়েট, এই ফার্নিচারের ওয়েট পুরা রুমে ছড়ায় আছে। তার পক্ষে তো আসলে এটা কল্পনা করা সম্ভব না যে মানুষ কখনো এখানে দাঁড়াবে, মানুষ কখনো এখানে দাঁড়াবে, ফার্নিচার কখনো, এইভাবে তো চিন্তা করা সম্ভব। তোমার পাগলা দেবো এক বিল্ডিং ডিজাইন করতে গেলে। এটা আমরা কি করি? ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড সব জায়গায় আছে, উই কনসিডার এন ম্যাগনিটিউড। এটা হচ্ছে সিচুয়েশন। এটা অন্যান্য occupancy আছে এডুকেশনাল বিল্ডিং এর জন্য বেসিক্যালি ডিফারেন্ট লোডিং ভ্যালুজ আর গিভেন। ফর এক্সাম্পল ইফ ইট ইজ স্টেক রুম ফর বুকস ফর লাইব্রেরি, ইউ ক্যান সি ভেরি হেভি লোড 130 pounds per square feet. If you go for dressing room, toilet, very lightweight 40. So that's how we basically consider. So now comes to the actually design consideration. When you go for design, you must have to ensure at least 2 criteria. This is called structural safety and serviceability. So structural safety, I'm coming later on. First, let me discuss the serviceability. So serviceability means that actually users are in comfort zone. So users can use this structure. It can be any kind of a structure. So that is serviceable. এটা সার্ভিস দিতে পারতেছে, ভেঙে পড়ে নাই, বাট এটা সার্ভিসেবল না, এরকম কিন্তু হতে পারে। কেমন? সার্ভিসিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 3টা। এটা হচ্ছে ডিফ্লেকশন, ক্র্যাকস, ভাইব্রেশন। তো এক্সেসিভ ডিফ্লেকশন হতে পারবে না, অনেক বেশি ক্র্যাক চলে আসতে পারবে না, ভাইব্রেট করতে পারবে না। যেমন ধরো এই যে বুর্জ আল খলিফা যেটা হয়েছে, হ্যাঁ, দুবাই, ওটা কিন্তু টপ ফ্লোরে যা থাকবে তাদের কিন্তু হালকা মানে তোমার এই ডিজিনেস আসতে পারে, কারণ এটা বিল্ডিং এর হালকা দুলে টপে কিন্তু দুলবে বা দুলতে পারে, কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ, বা অনেক বড় স্ক্যানের ব্রিজ এগুলো সব ভাইব্রেট করে, মানুষজন কিন্তু এটা কমফোর্ট ফিল করবে না, বলবে না 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 এখানে যাওয়া যাবে না, মানে এই জায়গায় ব্রিজ ভয় লাগবে, রাইট? ব্রিজ ভাঙবে না, তাকে কে বুঝাবে? সে তো ইঞ্জিনিয়ার না, সে তো ডিজাইন করে নাই। তুমি ডিজাইন করছো, তুমি জানো ভাই বিল্ডিং ভাঙবে না ভাই, আমি শিওর, এটা খালি হালকা দুলতেছে কারণ এটা ফ্লেক্সিবল এর জন্য। রাবার দিয়ে তুমি বিল্ডিং বানাও, বিল্ডিং কিন্তু ভাঙবে না, রাবারের রেস্ট অনেক বেশি, কিন্তু বিল্ডিং তো একবার এদিক যাবে ওদিক যাবে, এটা তো সার্ভিসেবল না। দ্যাটস কাইন্ড অফ থিংস ইজ কল্ড serviceability. When we construct any structure, or when we design any structure, after designing the structure we check that how much deflection will be there under loading condition. তুমি চিন্তা করো, তোমার বাসার উপরে ছাদটা আছে, ছাদ যদি 1 ইঞ্চি ডাইবা যায়, মানুষজন ভয় পায়, আরে ছাদ ডাইবা গেছে, এটা কি হলো কেন? তুমি লোড সরাই নিলা, ছাদ আবার আগের জায়গায় চলে আসলো,
তুমি লোড দিলা, ছাদ আবার 1 ইঞ্চি দেবে গেল, তোমার জন্য ভয় পেয়ে যাবে, যারে ভাই এরকম কেন হচ্ছে, বিল্ডিং এরকম 1 ইঞ্চি দেবে যাচ্ছে, এটা কেমন? মানুষ, তুমি যদি তাকে যতই বলো ভাই এটা ভাঙবে না, আপনি ভয় পেয়েন না, সে কিন্তু তোমার শুনবে না। এটা সার্ভিসেবল না। সার্ভিসেবল জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড লিমিট দেওয়া আছে, এটা বিম সর্বোচ্চ আন্ডার লোডিং কন্ডিশনে তার স্প্যানের 10/1 1/10 দাপতে পারবে, এরকম বলা আছে। একটা 10 তলা বিল্ডিং বা হাইরাইজ বিল্ডিং ল্যাটারালি তার হাইটের 1/200 টাইমস ডানে বা বাইরে যেতে পারবে, h/200 বলা আছে এরকম ভাবে। ওইগুলো আমাকে বলে সার্ভিসিবিলিটি কন্ডিশন, দ্যাট আফটার ডিজাইনিং ইউ হ্যাভ টু এনশিওর that your structure will not go for excessive vibration, excessive cracks or deflection. একটা বিমে কিন্তু দেখবা ফাটল আসলে ভেঙে পড়বে না, এরকম এই ভেঙে পড়বে না তা না, কিন্তু ক্র্যাক আসতেই পারে একটা বিমে, একটা বিল্ডিং এ, একটা কলামে, এটা কিন্তু ভেঙে যাওয়ার লক্ষণ নয়, তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে ক্র্যাক আসছে, ওভার স্ট্রেস, লোড কমান। এখন কিন্তু ভেঙে পড়বো তা না, ভেঙে পড়তে বহু লোড নিব সে আরো, কিন্তু মানুষজন তো তা বুঝবো না, আরে ভাই রে ভাই ক্র্যাক আসছে, তাড়াতাড়ি বিল্ডিং শেষ। এইটা হচ্ছে সার্ভিসিবিলিটি। যদি ডিজাইন করলে এভাবে ডিজাইন করা যাবে না যাতে করে অ্যাকচুয়ালি এক্সেসিভ ক্র্যাক চলে আসে আন্ডার লোডিং কন্ডিশন। দিস সার্ভিসিবিলিটি। স্ট্রেংথ ইজ দ্যাট স্ট্রাকচার উইল নট কলাপস, মানে একদম ভাঙ্গা চিরা শেষ হয়ে গেছে, এইটা করা যাবে না, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্য সেফটি। ইউ ক্যান এনশিওর সেফটি ভ্যারিয়াস ওয়েজ, ডিফারেন্ট কোড দে ডিল উইথ ডিফারেন্ট ওয়ে, ডিফারেন্ট ডিজাইন ফিলোসফি দে ডিল ডিফারেন্ট ওয়ে, ঠিক আছে? আমি তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিচ্ছি। ধরে একটা বিম, কথা শুনতেছো? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। বোঝা যাচ্ছে নাকি জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, বুঝতেছি স্যার। আচ্ছা, ধরো 3টা বিমেরই একই সাপোর্ট, ধরো একই বিমে আমি 3টা রাখলাম, একই বিম আমি 3টা রাখতেছি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ফার্স্ট কেস লোডিং ইজ অলসো সেম, কোনো লোড নাই, যদি কোনো লোড না থাকে বিমের কোনো সমস্যা আছে? বিম তো ভাঙবে না, কিছু হবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো লোড, রাইট? So when there is self weight of the beam, when you apply extra live load on the beam, then actually beam feel internal forces. সে কি internal force ফিল করে? সে ফিল করে যে আমার মধ্যে এখন shear force জেনারেট হয়েছে, আমার মধ্যে এখন বেন্ডিং মোমেন্ট জেনারেট হয়েছে, রাইট? এটা গেল কি shear force আর বেন্ডিং, এটা হচ্ছে তোমার লোড। আরেকটা কি হলো, তার মধ্যে ইন্টারনাল রেসপন্স তৈরি হলো, কি কি? shear force, বেন্ডিং মোমেন্ট। কার জন্য? এই এক্সটার্নাল লোড আমি দিলাম দেখা। আচ্ছা, আরেকটা কি? আরেকটা হতে পারে যে আমি তাকে লোড দিলাম, আমার মধ্যে শেয়ার ফোর্স জেনারেট হয়েছে, আমার মধ্যে বেন্ডিং মোমেন্ট জেনারেট হয়েছে, এই শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমার মধ্যে কি হয়েছে? স্ট্রেস জেনারেট হয়েছে। শেয়ার ফোর্সের জন্য কি স্ট্রেস তৈরি হবে? শেয়ারিং স্ট্রেস। বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য কি স্ট্রেস তৈরি হবে? বেন্ডিং স্ট্রেস, রাইট? তাহলে আমি যদি বলি এই বিমে শেয়ার স্ট্রেস তৈরি হয়েছে, এই বিমে বেন্ডিং স্ট্রেস তৈরি হয়েছে। তাহলে দেখো 3টাই কিন্তু একই বিম, লোডিং একই। প্রথমটাই বলতেছি আমি লোড দিচ্ছি, পরেরটাতে বললাম আমি লোড দিচ্ছি, তার মধ্যে রেসপন্স তৈরি হয়েছে শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট। 3 নাম্বারটায় বললাম লোড দিচ্ছি, তার মধ্যে শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট তৈরি হয়েছে, সেই শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য তার মধ্যে আবার শেয়ারিং স্ট্রেস এবং বেন্ডিং স্ট্রেসও তৈরি হয়েছে, রাইট? ঠিক কিনা? When we go for designing a structure, you can ensure safety various ways. এর জন্য আমি তাকে দিলাম কেন? দেখো, একটা হইতে পারে যে এই বিম সর্বোচ্চ 10 পাউন্ড পার ফিট লোড নিতে পারে, আর তুমি এখানে দিছো 8 পাউন্ড পার ফিট। তাহলে কি বিল্ডিং এই বিমটা সেফ না সেফ না? সেফ, রাইট? তাহলে একটা হচ্ছে পারে কি লোডের রেসপেক্টে তুমি চিন্তা করতে পারো, লোড, শুধু লোড, এটা খুব রেয়ার কেস, আমি তোমাকে উদাহরণ দিলাম যে একটা হতে পারে একটা স্ট্রাকচার কি পরিমাণ লোড ক্যারি করতে পারে সেটা যদি তোমার জানা থাকে, আর তুমি এই স্ট্রাকচারের উপরে কি পরিমাণ লোড চাপাইছো, তাহলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে যে এটা কি সেফটি আছে নাকি নাই। এটা নিতে পারে 10, তুমি দিচ্ছ 8, সেফ। এটা নিতে পারে 10, তুমি দিচ্ছ 12, সেফ না, ভেঙে যাবে, ঠিক কি না? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লোডিং পয়েন্ট অফ ভিউ, তুমি চিন্তা করতে পারো একটা ওয়ে। 2 নাম্বার ওয়ে হচ্ছে তুমি এখানে 8 পাউন্ড পার ফিট লোড চাপাইছো, তার কারণে এই বিমের মধ্যে শেয়ার ফোর্স আসছে 100, বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে 200, ঠিক আছে? 200। আর এই বিমটা সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স নিতে পারে 120, আর সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট নিতে পারে 250। ঠিক আছে নাকি নাই? জি স্যার,
তাহলে তাহলে এটা কিন্তু একটা ওয়ে হচ্ছে না, এভাবে কিন্তু আমি ইনস্টল করতে পারতেছি যে ঠিক আছে আমি লোড না, আমি চিন্তা করবো তার রেসপন্স নিয়ে, যে লোডিং চাপাইলাম তার মধ্যে কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে, সেই শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট যদি ওই বিমটা যেই পরিমাণ শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট নিতে পারে তার থেকে কম হয়, দেন দ্য বিম ইজ সেফ। বিম কলাম যে কোনো কিছু, ঠিক কিনা? এটাও কিন্তু একটা ডিজাইন ফিলসফি, এভাবে কিন্তু হইতে পারে। আচ্ছা, 3 নাম্বার হচ্ছে আমি বিমের উপরে 8 পাউন্ড পার লোড চাপাইছি, পাউন্ড পার ফিট লোড চাপাইছি, তার কারণে আমাদের শেয়ারিং স্ট্রেস কি আসছে 2000 পিএসআই, আর তার মধ্যে বেন্ডিং স্ট্রেস আসছে 3000 পিএসআই। এই বিমটা সর্বোচ্চ নিতে পারে 2500 পিএসআই শেয়ারিং স্ট্রেস, এই বিমটা সর্বোচ্চ নিতে পারে 3500 পিএসআই বেন্ডিং স্ট্রেস। সেফ নাকি সেফ কিনা বলো? সেফ। এখন কিন্তু সেফ, সেফ স্যার। অতএব এভাবে কিন্তু বলা যায়। অতএব তুমি যে সেফকে ইস্যু করবা, ইউ ক্যান গো আইদার ফর লোডিং, ইউ ক্যান গো ইদার ফর দ্য রেসপন্স, ইউ ক্যান গো ইদার ফর দ্য সেকেন্ডারি রেসপন্স দ্যাট ইজ স্ট্রেস। আমরা আসলে কোনটা করব এই কোর্সে, বা নর্মালি আমরা কোনটা করি আসলে? অনেক সময় আমরা সেকেন্ডারি সব এই লোডিং এর দিকেও যাই, অনেক সময় এদিকেও যাই। এটা কেন যাই? অনেক সময় আমরা পুরনো বিল্ডিং অ্যানালাইসিস করি, তখন আসলে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করি যে আসলে কত লোড সে নিতে পারবে আর আপনি কত লোড চাপাইছেন, তখন আমরা এইদিকে যাই। পুরোনো বিল্ডিং বা নতুন বিল্ডিং বা নতুন লোকেশন ডিজাইন করি আমরা নর্মালি, বা পুরনো স্ট্রাকচার ক্ষেত্রে করি, এইটাই হচ্ছে আমরা সবসময় করি। কি করি? আমরা দেখি লোডিং চাপানোর কারণে বিমের মধ্যে কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স, কি পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে, আর এই বিমটা কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট নিতে পারে। যদি এই দুইটা সমান হয় বা যেটা নিতে পারে সেটা বেশি হয়, তখন গিয়া এটাকে আমরা বলি স্ট্রাকচারালি সেফ। এটা সেফটি ইস্যু করা হয়েছে। বুঝা গেছে জিনিসটা? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার একটু এটা হচ্ছে যে আমরা বেসিক্যালি রেসপন্স নিয়ে এসে কাজ করি। রেসপন্সটা কি? যে তুমি যে কোনো স্ট্রাকচারে ইউ উইল প্লেস দ্য লোড, and due to application of the load there will be internal responses such as shear force and bending moment. Then due to application of the load, how much shear force and bending moment generated, that's we call response of the structure. Okay, that's ultimate, মানে কি পরিমাণ আসলো, VU/MU বলে এগুলোকে আমরা, যে আলটিমেট শেয়ার ফোর্স, আলটিমেট বেন্ডিং মোমেন্ট, লোড চাপানোর কারণে কি পরিমাণ তার মধ্যে রেসপন্স জেনারেট হলো। ঠিক আছে? আর এই বিমটা কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স ক্যারি করতে পারবে ইন্টারনালি, কি পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট ক্যারি করতে পারবে ইন্টারনালি, এটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি। ক্যাপাসিটি, নমিনাল ক্যাপাসিটি। এটা হচ্ছে কি? রেসপন্স। এটা হচ্ছে কি? তার ক্যাপাসিটি। কি পরিমাণ আসলো, কি পরিমাণ নিতে পারে। যেই পরিমাণ আসলো সেটা যদি তার ক্যাপাসিটি থেকে কম হয়, তাহলে কি? বিম সেফ, বিল্ডিং সেফ, কলাম সেফ, স্ল্যাব সেফ, ফাউন্ডেশন সেফ। ঠিক আছে? জি স্যার। এইটাই আমরা করবো আসলে এই কোর্সে। আসলে আমরা এইটাই মেইন থিম আমাদের, যে আমরা কোনো বিমের উপরে লোড চাপাবো, তার ইন্টারনাল রেসপন্স নিব, শেয়ার ফোর্স, বেন্ডিং মোমেন্ট। এটা আমরা অলরেডি শিখছো 211-তে, ওই পার্টটা শেষ হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের। এখন শুধু আমরা দেখবো যে একটা কনক্রিটের বিম আসলে কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট ক্যারি করতে পারে। তাহলে কম্পেয়ার করলে তো কি হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন একটা কথা আছে, সেটা হইলো মানুষজন তো কথা দিয়ে কথা রাখে না। যেটা বললাম একটু আগে, বললাম যে বলবে ছাদে বানাবো, কিছু বানাবো না, বানাবে বাগান টাগান। তো এইসব তুমি যদি একদম জাস্ট কাটায় কাটায় ডিজাইন করে রাখো যে এই দিনে সর্বোচ্চ লোড আসবে এত, অতএব এর জন্য শেয়ার ফোর্স আসবে 100, তাহলে আমি কাজ করি একটা বিম বানাই যেটা 101 নিতে পারে, তাহলে তো হইলো শেষ। তাহলে লোড আসবে 100, আর তুমি একটা বিম বানাইলা যেটা নিতে পারবে 101 শেয়ার ফোর্স, তাহলে কি সেফ হলো না? সেফ কিন্তু হইলো, সেফ কিন্তু হইলো। কিন্তু এইভাবে কিন্তু ডিজাইন করে ছেড়ে দিলে হবে না। কেন? বিকজ দেয়ার আর আনসার্টেনিটিস। আনসার্টেনিটি হচ্ছে এইটাই যে তোমার বন্ধু তোমার বললো, বন্ধু তুমি আমার একটা বিম বানায় দাও, আমি এটার উপরে আমি বসে থাকবো। ঠিক আছে? পরে দেখা গেল তুমি তার বিম বানাইতে বসে থাকবো, কয়েকদিন পরে দেখা যাচ্ছে আরেক বন্ধুরে নিয়ে আসছে, কয়েকদিন পরে ডিজে পার্টি করতেছে এটার উপরে বসে, বিম তো ভেঙে যাবে। এরকম কিছু আনসার্টেনিটি আছে, যে মানুষজনের লোডের নেচার চেঞ্জ হয়ে যায়, লোডের মান বেড়ে যায়, কমে যায় অনেক সময়। যেটা বললাম যে 10 ফিট বা 10 ফিট হইতেও তো পারে যে 20 জন 25 জন লোক চলে আসছে, যেমন লোক ঢুকছে গাদাগাদি করে ঢুকছে, কোনো সিচুয়েশন, কেউ একজন মারা গেছে বা কিছু একটা হয়েছে, হ্যাঁ, ঢুকছে গাদাগাদি করে, হইতেও তো পারে। এইসব ক্ষেত্রে যদি বাই চান্স ভেঙে পড়ে তখন কি হবে? তখন তো বেসিক্যালি এটা ভেজাল হয়ে যাবে একটা।
আচ্ছা, anyway, so we would like to stop today's class here today. Next class I'll discuss again, okay? So these things, they actually Okay, sir. structural safety, design method, কি আছে, আচ্ছা এগুলা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে, সমস্যা নাই, আলোচনা করব। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে আমাদের স্পেসিং করানোর সময় বলেন যে তিনটার মধ্যে যে কোনো যেটা বেশি হবে সেটাই আমরা প্রোভাইড করব, একটু আরেকবার বলবেন কোন তিনটার মধ্যে? তিনটা হচ্ছে তোমার 1.5 টাইমস বার ডায়ামিটার, যদি বারের ডায়ামিটার হয় 1 ইঞ্চি, তোমার 1.5 টাইমস বার ডায়ামিটার কত হবে? 1.5 ইঞ্চি, এই একটা। আরেকটা হচ্ছে শুধু 1.5 ইঞ্চি, অনেক সময় তো ভাই চিকন বার, তোমার ধরো চিকন বারের কিন্তু 1.5 করলে কিন্তু অনেক কম আসবে, সেক্ষেত্রে 1.5 ইঞ্চি কভার করবে। তাহলে 1.5 টাইমস বার ডায়ামিটার, শুধু 1.5 ইঞ্চি, আর একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এগ্রিগেট সাইজ। এই তিনটার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম তোমাকে সেই স্পেসিংটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। ওকে ওকে। তো তোমার সাথে কালকে আমার সকালে ল্যাব আছে, ঠিক আছে? কালকে সকালে ল্যাব আছে, একটু এদিক সেদিক হইতে পারে মেবি টাইমটা, ওই যেটা বললাম যে একটু আছে তো এর জন্য। তো ক্লাস তো অবশ্যই নিব, কিন্তু মানে হয়তো বা এদিক সেদিক